पिछली क्लास में हमने देखा कि इस ड्रामे यहाँ पर दारा शिको शेख सरमद है, वो दिल्ली की जो जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर, यानी शाहजहानाबाद की जो जामी मस्जिद की सीढ़ियां हैं और उस पर उसके सामने बरामदे में बैठे हुए हैं। वहां पर उनके पास शेख इब्राहिम बदखशानी आ जाते हैं और उसके अलावा जो मुल्ला अबू कासिम के शागिर्द हैं, और उसके अलावा अभी वहां पर कुछ जो 4 सिपाही आते हैं और उनको खाना खिलाते हैं या खाना खिलाने के लिए आते हैं। और उसके बाद एक लड़का वहां पर आता है और दुआ के लिए कहते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक हाथी पर जो दारा शिकोह आ जाते हैं और उनके पास आते हैं। और उसी तरह अब हम देखते हैं कि दारा शिकोह शेख सरमद के सामने है और आते हैं और कहते हैं दारा। दारा मीन्स जो दारा शिकोह, दारा हुजूर, मैं माफी का ख्वास्तगार हूँ, मैं माफी का तरफदार हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आपकी खिदमत में हाजिर होने को दिल बहुत दिनों से चाहता था। आपकी खिदमत में, आपके पास आने के लिए मेरा दिल बहुत दिनों से चाह रहा था, लेकिन दुनिया की उलझनों में, दुनिया की जो मसरूफियत है और उसी में इस तरह ऐसा पड़ गया कि ये शरफ नसीब न हुआ, यानी उसके लिए मौका ही नहीं मिला। शेख सरमद मुस्कुराकर याद है फिर तेरी हरी की वो रुबाई जिसका तर्जुमा हम दोनों ने मिलकर किया था। क्या कहता है, क्या याद है, क्या तुम्हें याद है फिर तेरी हरी की निंदे आ वो रुबाई जिसका तर्जुमा मैं और तुम, हम दोनों ने मिलकर किया था। उसमें क्या कहता है, वो रुबाई तुम्हें याद है क्या, हम दोनों मिलकर जो रुबाई का तर्जुमा किए थे वो। हाँ, क्या कहता है उसमें, राजी दिले दीवाना बतकदीर नाशुद, फारिग ख्याल व फिक्र व तदबीर नाशुद, अय्याम शबाब रफ्त बाकीस होस मापीर शदीम आरजू पीर നിഷുദ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫാർസിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിലൊക്കെ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് റാസി ദിലെ ദീവാന തഖരീർ നാശുദ് ഫാരിഗ് സഖയാൽ വഫിക്ർ തദ്ബീർ നാശുദ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റാസി ദിലെ ദീവാന, राजी हो जाना, मुतमईन हो जाना, आश्वासमाവുക എന്നുള്ളതാണ്. दिले दीवाना, दीवाने का दिल, बतकरीर उद्देश्य बतकरीर व तकदीर उद्देश्य शुद्ध शुद्ध दीवाने का दिल तकदीर से मुतमईन नहीं था. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ദീവാനെ का दिल, इस पागल का, इस मुहिब का, ഈ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ മേരാ ദിൽ, ഇവിടെ അർത്ഥം എത്രയേ ഉള്ളൂ, മേരാ ദിൽ എന്താണ്, കബി മുത്മയിൻ നഹീ था, यानी തഖ്ദീർ സി മുത്മയിൻ നഹീ था, എന്താണ് സംഭവിച്ചതിനോട് തൃപ്തനല്ലായിരുന്നു, ഈ സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാണ്. उसने പിന്നെ ഫാരിഗ് ഖയാൽ വഫിക്ർ വതദ്ബീർ നാശുദ്, फारिग ख्याल यानी हर किस्म के जो ख्याल है, सोच है, फिक्र है, तदबीर है, नाशुद उसने सोचना और नई तदबीरें निकालना नहीं छोड़ा. फिर भी दीवाने का दिल तकदीर से मुतमईन नहीं था और उसने फारिग ख्याल व फिक्र व तदबीर नाशुद, यानी फिर भी उन्होंने कभी भी उन्होंने सोचना और नई नई तदबीर निकालना नहीं छोड़ा, यानी പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിനെയോ അധ്വാനിക്കുന്നതിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചിന്തകൾ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. സംഭവിച്ചതിൽ എന്താണ്, സംഭവിച്ചതിൽ തൃപ്തികരമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ഇനി ഭാവിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആകെ ടെൻഷൻ ആകുന്നതിന് പകരം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും മെനയുന്നത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എന്നാണ് ആ ഒരു വരിയുടെ അർത്ഥം, ആ ഒരു ഈരടിയുടെ അർത്ഥം. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. അയ്യാമേ ഷബാബ് റഫ്ത് ദബാഖീസ് ഹോസ് മാ പീർ ഷദീം ആർസു പീർന ശുദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യാമേ ഷബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂത്ത്, യുവത്വം എന്നുള്ളതാണ്. അയ്യാമേ ഷബാബ് റഫ്ത് ദബാഖീസ്. റഫ്ത് മീൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അർത്ഥമാണ് ഗുസർ ജാന. ജവാനി കെ ദിൻ ഗുസർ ഗേ. അയ്യാമേ ഷബാബ് റഫ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജവാനി കെ ദിൻ ഗുസർ ഗേ ദബാഖീസ് ഹോസ് अब जो रह गया है वो खुद है എന്ന് വെച്ചാൽ वो जवानी के दिन വെച്ചാൽ ആ ഒരു യുവത്വകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ वो दिन गुजर गए अब जो रह गया है दबाक़ीस होस अब जो रह गया है वो खुद है എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ തനിച്ചാണ്, ഇതുവരെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാ പീർ ഷദീം आरज़ू पीर न शुद्ध हम बूढ़े हो गए. माँ पीर शुदीम में हम क्या हो गए, बूढ़े हो गए हैं. आरज़ू मीन्स हमारी जो ख्वाहिशात, वो पीर न शुद्ध वो बूढ़ी नहीं हुई है. हमारी जो ख्वाहिशात है, आरज़ू है, ഉദ്ദേശങ്ങൾ, നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല, മൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ വയസ്സാകുന്നില്ല, അതിനെന്തില്ല, അത് പ്രായമാകുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, മുമ്പോട്ട് പോകണം, നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണിയെങ്കിലും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു ദാരാഷിഖ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും തോറ്റോടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നിനക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു റുബായി ഓർമ്മയുണ്ടോ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തർജ്ജമ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സമയോചിതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു റുബായി ഇദ്ദേഹം എടുത്ത് പറയണം ഇവിടെ. എന്താണ്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. दीवाने का दिल तकदीर से मुतमईन नहीं था कभी भी. एक दीवाने का दिल कभी भी अब जो कुछ हो गया और उस पर तकदीर अंदर उस पर मुतमईन नहीं था. उसने सोचना नहीं, इससे क्या हुआ, और इससे ये नहीं हुआ कि उसने सोचना नई नई तदबीरें निकालना वो बंद नहीं किया. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല, ഒരിക്കലും അവരുടെ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകളും തന്ത്രങ്ങളും അധ്വാനങ്ങളും അതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ജവാനി കെ ദിൻ ഗുസർ ഗേ അബ് ജോ രഹ ഗയാ വോ ഖുദ് ഹേ എന്നും അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചത് എന്താണ്, എന്റെ നല്ല കാലം അത് മുഴുവൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ഒറ്റക്കാണല്ലോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം ടെൻഷൻ ആവാതെ ഹം ബൂഢേ ഹുയേ, സംഭവം ശരിയാണ്, നമ്മൾ വൃദ്ധനായി വയസ്സനായി എങ്കിലും ഹമാരി ജോ ഖ്വാഹിഷാത് ഹേ വോ ബൂഢി നഹീ ഹുയി, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നശിക്കുന്നില്ല, ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, പുതിയ പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള പുതിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, ദാരാഷിഖുവിന്. അപ്പോ ആ റുബായികൾ എടുത്തിട്ട്, അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് ദാരാഷിഖു പറയണം, ഹുസൂർ अब वो दिन याद में दिलाई, हमारे जो वो पुराने जो दिन है, अच्छे दिन थे, वो उसको याद मत दिलाइए. अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और रोने लगता है. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, अपने चेहरे पर हाथ रखकर മുഖത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, रोने लगते हैं. എന്നിട്ട് ഷെയ്ഖ് സർമദ് उसकी पीठ पर हाथ रखा, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, दे दी के गम व आइश जहां जोद गुज़िश्त चीज़े के दर अंदेशा चीज़े के दर अंदेशे तो बहुत गुज़िश्त इन एक दो नफ्स के मांद सरमाए तो होशियार के नुकसान कनी सोद गुज़िश्त. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫാർസിയാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയണത്
गम गम व ऐश जहां जोद गुज़िश्त, दे दी मीन्स दे दी दे दी मीन्स आपने देखा, दे दी आपने देखा कि गम और गम व आइश, गम और खुशी, गम എന്നാണ് ദുഃഖം, ആയിഷ് എന്നാണ് സന്തോഷം, गम व खुशी जहां जोद गुज़िश्त, यानी खुशी जल्दी से गुजर गई, हमारी जो खुशियां है, गम है, वो सब जल्दी गुजर गए, दे दी के गम व आइश, गम और खुशी वो हमसे जल्दी गुज़िश्त मीन्स गुजर गया, ये चीजें के दर अंदेशी तो बहुत गुज़िश्त, जो चीजें मीन्स वो വസ്തുക്കള് എന്താണ് चीजें दर अंदेशे तो बहुत गुज़िश्त, जो आपके दिमाग में था वो गुजर चुका है, यानी ഇനി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, वो गुजर गया, बहुत हो गया, बहुत मीन्स था, हो गया, वो गुजर चुका, जो आपके दिमाग में था, जो आपके सोच में था, वो हो चुका है। हाँ, इन एक दो नफ्स के मांद सरमाए तो, इन एक दो नफ्स, एक दो मीन्स एक दो अर्थ തന്നെയാണ്, इन ये एक दो रूहे मांद सरमाए तो, दो नफ्स रूह എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്, ये एक दो रूह है, ये एक दो मतलब मेरे और तुम्हारी जो रूहें हैं वो आपका सरमाया है, മാന്ത സർമായേത്തു वो तेरे सरमाए है, ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്തും ഈ ഒരു മുഷ്കിൽ ഘടിയിൽ जो आपके साथ है वो आपका सरमाया है, ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത്, കഷ്ടപ്പാടുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ആകെ വിരലെണ്ണാവുന്ന ഈ ആളുകൾ, സൗഹൃദം, ഇവരെന്താണ് നിന്റെ तुम्हारे प्रॉपर्टी है, सरमाए है, इन होशियार के नुकसान न कनी सूद गुज़िश्त, होशियार मीൻസ് होशियार रहो, इंदबाह എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്, ഉണർത്തുകയാണ്, അതാണ് ഹുഷിയാർ के എന്താണ് नुकसान न कनी सूद गुज़िश्त, ये जो है इंदबाह जो आपको नहीं खोना चाहिए वो नफा बख्श है, जो अभी जो ये दो एक दो रूह जो आपके साथ है उसको तुम कभी नुकसान नहीं करने देना, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे लिए नफा पहुंचाएगा, वो तुम्हारे के लिए फायदा पहुंचाएगा, എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല ഒരു ഉത്ബോധനം നൽകുകയാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണോ സംഭവിച്ചത് മുഴുവൻ സംഭവിച്ചു, സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ അതിൽ വന്നുപോയി, എന്ത് ചെയ്തു, ഇനി എന്റെ ഈ ഒരു മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇനി എന്റെ ആകെ കടന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് വന്നിരുന്ന ഈ ഒരു പേടി അതും സംഭവിച്ചു, എന്താണോ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാതായിരുന്നു പക്ഷെ അതും സംഭവിച്ചു പോയി, ഇനി ഇപ്പോ നിന്റെ ഈ കൂടെയുള്ളത് ആകെ ഏക് ദോ റൂഹേ, കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല, ഇത് നിന്റെ എന്താണ് നിന്റെ കൂടെയുള്ളവരാണ്, ശരിക്കും നിന്റെ കൂടെയുള്ളവരാണ്, നിന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, എന്ത് നിന്റെ ഈ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ കൂടി നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കണം, നിന്റെ ഈ ഒരു സൗഹൃദം നീ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ നോക്കണം, പകരം എന്താണ് നീ അതിനെ കുറിച്ച് നീ എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കണം, ഇതെല്ലാ സമയത്തും നിനക്ക് നിനക്ക് ഈ സമയത്ത് നിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ, ഈ മുഷ്കിൽ ഘड़ी में तुम्हारे साथ जो है वो लोग हमेशा तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे എന്ന് പറയാണ്, അവരായിരിക്കും നിനക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ധാര हाथों से चेहरे को ढके रहता है, यानी दारा शिकू है अपने जो हाथों से चेहरे को ढकना, मूड़ी ढके देता है, ढके रहता है, खामोशी, उसके बाद खामोशी है, दारा शिकू हुजूर मेरी हालत तो उस दीवाने की सी है जिसे नसीहत भी नागवार होती है, अब दीवादार हुजूर मेरी हालत तो उस दीवाने की तरह है जिसे नसीहत भी, ഈ ദീവാന ഇങ്ങനെയുള്ള ദീവാനയാണ്, അയാൾക്ക് എന്താണ് ആരെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചാൽ, ആരെങ്കിലും ഗുണദോഷിച്ചാൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നാഗവാർ होती है, वो भी उसको पसंद नहीं आती है, ऐसी हालत है मेरी, खैर ख्वाहों ने समझाया, പല നല്ല എന്റെ ഗുണകാംക്ഷകർ പലരും ചെയ്തു मुझे समझाने की कोशिश की,
खुदावंद आलम समझाते समझाते हैरान हो गए। खुदावंद आलम से यहाँ पर बादशाह शाहजहां ने बहुत मुझे समझाने की कोशिश की, मगर किसी की बात मेरे दिल पर न पड़ी. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ആരുടെയും ഒരു ഉപദേശം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, സ്വീകരിച്ചില്ല, ഉൾക്കൊണ്ടില്ല, അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അബ് ഹലാകത്ത് സെ ബച്നെ കി കോയി ഉമ്മീദ് നഹി ഹെ. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ത്, ഹലാക്കത്ത്, ഹലാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെടുക, കൊല്ലപ്പെടുന്ന എനിക്ക് യാതൊരു രക്ഷയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടും തീർച്ചയാണ്, എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല. और इसी से बचने के लिए हाथ पैर मार रहा हूं. ആ ഹലാക്ക് ഹോനെ സെ, ഇപ്പൊ ഈ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓടി കിതക്കുകയാണ്. കാഷ് കെ മുജ്മേ ഇത്നി ഹിമ്മത് ഹോത്തി, എന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് अपने आप को मलकुल मौत के हवाले कर देता. अपने आप को, मैं अपने खुद को, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എന്തിനാണ് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായിൽ എന്തിയാണ്, അസ്രായിലിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ ത്യജിക്കാൻ, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ മലക്കിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള ധൈര്യം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. और अपने वफादारों को मुसीबत से बचा लेता, ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, അവരെയൊക്കെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ മുസീബത്തിൽ നിന്നും ആഫാത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ. മഗർ മുझे तो अब तबाही में मजा आने लगा है. മഗർ പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, മുझे अब तबाही में, എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, अब तबाही में, तबाह बर्बाद करने में मुझे मजा आने लगा है. मुझे सल्तनत नहीं मिली, എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയില്ല, എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, എനിക്കിപ്പോ എന്തില്ല, ഭരണമില്ല. തോ മേ ചാഹത്താ ഹൂം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണത്, മേരെ പാസ് ജോ കുച്ച് രഹേ, എന്റെ അടുത്തുള്ളത്, ജോ ഉംർ ബാക്കി ഹേ ഉസ്മേ ആവാര ഫിറോ, എന്താണ് എന്റെ അടുത്ത് ആകെയുള്ള ഏതാനും വയസ്സുകൾ, എന്റെ വയസ്സ്, എന്റെ പ്രായം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഉസ്മേ മേ ആവാര ഫിറോ ഇസ്മേ മേ ഇധർ ഉധർ ഘൂംതെ ഫിർത്തെ രഹൂം, ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ലാതെ, ആവാരകി എന്നുവെച്ചാൽ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നടക്കും. और अपने जज्बे इंतकाम के सिवा कोई यादगार न छोड़ो, എന്താണ്, और अपने जज्बे इंतकाम, इंतकाम എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്കിംഗ് ദ റിവെഞ്ച്, ജസ്ബെ इंतकाम, ആ ഒരു പകരം ചോദിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു इंतकाम की जो उसके सिवा मेरे यादगार ने छोड़ दो, എന്താണ്, അതിലപ്പുറം എനിക്കൊന്നുമില്ല, അതെന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിനപ്പുറം വേറൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്മരണക്കായി എനിക്കൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുവാനില്ല എന്ന്. ഷെയ്ഖ് സർമദ്, ഇസ് ഇന്തിഖാം കിസ്സ ലോകെ, ഇനിയും നീ ഇങ്ങനെ പ്രതികാരം ചോദിക്കുവാനുള്ള ഈ ഒരു ജിജ്ഞാസയാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എങ്കിൽ, കിസ്സ ഇന്തിഖാം ലോകെ, നീ ആരോടാണ് ഇനി പകരം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജറാ ഗൗർ തോ കരോ, തും ജറാ സോച്ച് ലോ, സാഹിദ് ആഷിഖ് സെ ഭി ജ്യാദാ മുബ്തലാ ഹോതാ ഹൈ. സാഹിദ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുത്തഖി, അവരെന്താണ്, ആഷിഖ് സെ ഭി ജ്യാദ, ഒരു കാമുകനപ്പുറം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അത്രയും ഒരു മുഹിബിനപ്പുറം, അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അയാളെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു സാഹിദ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, മുബ്തലാ ഹോതാ ഹൈ, സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സാഹിദ് ആഷിഖ് സെ ഭി ജ്യാദ മുബ്തലാ ഹോതാ ഹൈ. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, മറ്റൊരു റുബായി കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ 4 വരി കൂടി ഒരു ഷെയർ 2 ഷെയർ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സാഹിദ് തോ ലസ്സത്തെ സറ യാഫ്ത, സദ ഖർഖൈ പശ്മീന ബഹം യാഫ്ത, അസ് റിശ്തെ തസ്ബീഹ് കെ ബാരീഖ് ജമോസ്ത്, മുഹക്കം രസ്തെ ബരായ ഖുദ് യാഫ്ത. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണത്, സാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തഖി, തഖ്വയുള്ള ആള് എന്ന് വെച്ചാല് സാഹിദ് तो लज्जते ज़रे याफ्ता, जाहिद को सोना नसीब होने से क्या होता. ഒരു സാഹിദിന്, ഒരു മുത്തഖി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക്, അയാൾക്ക് കുറെ സ്വർണം കിട്ടി, എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ്, എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഒരു സാഹിദിന് വേണ്ടതാണ് പടച്ചവനെയാണ്. അപ്പോ അതിന് പകരം അയാൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്, സാഹിദ് തോച്ച് ലസ്സത്തെ ज़रे याफ्ता, बहुत सारे जो सोने चांदी उनको मिलने से क्या होगा. सदक़े ख़र्क़े पश्मीना बहम याफ्ता, സദ് है, സദ് മീൻസ് സൗ, കൈ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്.
खरक़े पश्मीने बहम याफ्ता എന്ന് വെച്ചാല് അഗർ ഓൻകെ ഓൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പിളി എന്നറിയാം. അപ്പൊ കമ്പിളിയുടെ ധാരാളം കഷ്ണങ്ങൾ പുതപ്പുകള് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു 100 കണക്കിന് പുതപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്തു കമ്പിളി പുതപ്പുകൾ കിട്ടി. പശ്മീനെ ബഹം യാഫ്ത उनको എന്ത് ചെയ്തു ഓൻകെ 100 टुकड़े उनको मिल गए उससे उनको क्या मजा आएगा एक मुत्तकी को आज रिश्ते तस्बीह के बारीक जमोस्त अब तारीफ करने वालों की दुनिया अब तारीफ करने वालों की दुनिया में जिंदगी तंग है റിഷ്തേ തസ്ബീഹ് തസ്ബീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളുടെ പടച്ചവനുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ആളുകളുടെ എന്താണ് കെ ബാരീഖ് സമൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുത് കം ഹോ ഗയേ ഇന്ന് വലിയ മുത്തഖി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് अब मोहब्बत करने वालों की जो तादाद वो कम हो गई है मुहक्कम रिश्ते बराए खुद याफ्ता മുഹക്കം റിസ്തേ മുഹക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ബൂത്ത് മുസ്തഹക്കം എന്ന് പറയല്ലോ അതാണ് ആരർത്ഥം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുഹക്കം റിസ്തേ ബരായ ഖുദ് യാഫ്ത मजबूत रास्ते जो अपने लिए बनवाया था मुहक्कम रास्ते बराए खुद याफ्ता यानी जो मुस्तहकम जो रास्ते हम खुद अपने लिए जो बनवाया था वो अभी कम हो गई है उसकी मजबूती कम हो गई है. अभी ये सब सुनकर दारा समझ जाता है दारा को समझ में आ जाता है कि शेख सरमद का इशारा किस तरफ है. शेख सरमद इंसान पर और उसके चेहरे पर कुछ गुफ्तगी आ जाती है उनके चेहरे पर कुछ खुशियां आ जाती है. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇനി മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ദാരാ ഷിക്കോഹിനെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ദാരയെ സുൻകർ ഹുസൂർ खुदावंद आलम ने भी औरंगजेब को यही बात एक खत में लिखी थी. इതേ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു खुदावंद आलम मिस्र शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को लिखा था. उन्होंने फरमाया था कि तुमने खाना जंगी की मिसाल कायम की है तो यकीन जानो कि तुम्हारे औलाद उसे अपनी नजरों के सामने रखेगी. എന്താണ് ആ കത്തിൽ എഴുതി എന്താണ് ഉन्होंने फरमाया था उन्होंने लिखा था कि तुमने खाना जंगी की मिसाल कायम की तो നീ അഥവാ എന്താണ് ഒരു കുടുംബ കലഹത്തിന്റെ ഒരു രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിസാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാതൃക നീ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഖീൻ ജാനോ നീ ഉറപ്പിച്ചോ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തുമാരെ ഔലാദ് നിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യും ഉസേ അപ്പനെ നസറോ കെ സാമനെ രഖേഗി നീ എന്ത് ചെയ്യും നിന്റെ മക്കളും ഇതിനെ ഒരു മാതൃകയാക്കി വെക്കും നിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും अपनी नजरों के सामने रखेगी അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകും അവരെന്ത് ചെയ്യും തും ഉംർ ഭർ ഖത്റ में रहोगे നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയുണ്ടല്ലോ അതെ നിനക്കും എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ഒന്ന് ചേർന്നേക്കാം. തും ഉംർ ഭർ ഖത്റ में रहोगे നിന്റെ ആയുസ് മുഴുവനും നിനക്കും എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഭീതി വഴിയില്ല. ബുഡാപ്പെ में तुम मेरी तरह माजूर हो जाओगे വയസ്സാകും നീ എന്നെ പോലെ ഒന്നിനും സാധിക്കാത്തവനായി മാറുന്ന സമയം തുമാരെ ലड़के एक दूसरे का खून बहाएंगे ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും തുമാരെ जो बच्चे हैं वो एक दूसरे का खून बहाएंगे ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ രക്തപ്പൊഴുക്കാൻ തുടങ്ങും. മഗർ ഇസ് ഹോസ് കെ ബന്ദേനെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു औरंगजेब इस हौस के बंदे ने एक ने सुनिए वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ. अब कामयाबी ने उसे और कोता अंदेश कर दिया है. ഇപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വിജയം കൂടി വരിച്ചതോടുകൂടി വിജയങ്ങൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അന്ധനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തവനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഷെയ്ഖ് സർമദ് സുൻകർ കോത്താന്തേഷ് ഹം സബ് ഹെ നമ്മളെല്ലാരും എന്താണ് കോത്താന്തേഷ് ഹെ നമുക്കെന്താണ് കം ഫഹം ഹെ നാ സമജ്ദാർ ഹെ നമുക്കൊന്നും എന്താണ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളായി പോയി. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അടുത്ത് എന്താണ് ഷെയ്ഖ് സർമദ് അടുത്ത 2 ഈരടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ജസ് മെഹനത് വരഞ്ച് നീസ്ത് ഹാസിൽ സഹ്മ ഫാരിഗ് ഷോദ് ആസാദ് ബകൻ ദിൽ സഹ്മ ഖുദരാ ബഖുദാ ഗുസാർ അന്ദേശ मकुन इन फिक्र व ख्याल व वहम
मुश्किल ज़हमा എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ जज्म मेहनत व रंज नीस हासिल ज़हमा मेहनत और रंज के सिवा मेहनत जज्म मेहनत के सिवा എന്താണ് रंज मेहनत और रंज के सिवा नीस नहीं है हासिल ज़हमा कोई कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है എന്ന് വെച്ചാല് അധ്വാനവും സങ്കടവും ഒന്നും കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യവും എന്ത് ചെയ്യില്ല ലഭിക്കില്ല फारिग शुद आजाद व बकन दिल जहमा यानी फारिग होना शुद आजाद दिल बकन दिल जहमा जिम्मेदारियों से फारिग आजाद हो जाना फारिग हो जाना या आजाद हो जाना अब दिल फारिग शुद आजाद यानी तमाम तर जिम्मेदारियों से निकल जाना आजाद हो जाना बकुन दिल जहमा यानी दिल खोल कर अब दिल खोल നീ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും जिम्मेदारियों से आजाद हो फारिग हो നീ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ലോകം കീഴടക്കുക യുദ്ധം ചെയ്യുക മറ്റേ പകരം ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ എന്ത് ചെയ്യേ ഫാരിഗ് ഹോ ആസാദ് ഹോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ ഒന്ന് മുക്തനാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു अब बकन दिल खोल तुम अपना दिल को खोल दे बकुन दिल जहमा दिल को खोल दे എന്ന് വെച്ചാല് നീ ഒരു മനസ്സ് വിശാലമാക്കുക खुद राह बखुदा गुजर खुद राह बखुदा गुजार आप और अंदेशा मुकन खुद राह व खुदा गुजार खुदा के लिए अब खुदा की राह में अब जिंदगी गुजारो अंदेशा मकुन और खतरे में न डालो खतरे में तुम अपने आप को खतरे में न डालो इन फिक्र व ख्याल व वहम मुश्किल ज़हमा ये फिक्र व ख्याल ये फिक्र व सोच ये वहम ये തോന്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ वो वहम मुश्किल ज़हमा वो तुम्हें मुश्किलात पहुंच जाएंगे നീ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാണ് പകരം ചോദിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത എന്ത് ചെയ്യും तुम्हें और नुकसान पहुंच जाएगा और मुश्किलात पहुंच जाएगा और उससे बेहतर ये है कि तुम इस दुनिया के जो ख्याल है और उससे आजाद रहो अब ഇത് കേട്ടിട്ട് ധാരാഷിക്ക് പറയണം हुजूर दुआ कीजिए ये मर्तबा मुझे नसीब हो എന്തായാലും दुआ कीजिए आप मुझे मर्तबा नसीब हो എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്തട്ടെ अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके पास बैठने के काबिल नहीं रहा हूँ अब मुझे आप इजाजत दीजिए आप परमिशन मुझे दीजिए और मैं यहाँ से चले जाऊँ मैं यहाँ पर आपके सामने बैठने के लिए काबिल नहीं रहा हूँ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യനല്ലാതെയായി മാറുകയാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യനല്ലാതെയായിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖ് സർമദ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാരക ഹാത്ത് പക്കർക്കർ ദാരയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയണേ हर जाके रूमी हर जाके रवि महर वफा यार तो बाद आराम फरागत हमाजा यार तो बाद अज़नाम पैगाम फरामोश मकुन याद आबरीन बकुन खुदा यार तो बाद എന്നിട്ട് പറയുന്നത് हर जा मीन्स जगह हर जगह रवि महरो वफा यार तो बात हर जगह तू എന്ത് ആസനടിയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് हर जगह तू रहम व करम पैदा कर हर जा रवि महरो वफा यार तो बात यानी हर जगह तू मोहब्बत पैदा कर हर जगह हर किसी से तुम मोहब्बत और रहम व करम पैदा कर आराम व फरागत हमजा यार तू बाद आराम और सुकून हर जगह पैदा कर आराम फराद आश्वासन तस्कीन सुकून हमजा हर जगह तू बाद हर जगह तू पैदा कर अज़नाम व पैगाम फरामोश मकुन खत और पैगाम को तुम कभी नहीं भूलना तुम खत और पैगाम को कभी नहीं
फरामोश नहीं करना, फरामोश भूलना। याद आफरीन बकुन, खुदाया खुदायार तो बोध, इनसे खुदा आपको याद आवरीन, इनसे याद करते रहना, बकुन खुदायार तो बोध, खुदा आपको सलामत रखे, हम आपके लिए दुआ करते हैं, तुम भी उसको याद रखना। बकुन खुदायार तो बाद, यानी खुदा आपको सलामत रखे, आप भी इंडिया याद आवरी, हमेशा याद करते रहना, खुदा को याद करते रहना। ഉപദേശിച്ചു വിടുകയാണ്. दर्शकों शेख सरमद के कदमों पर गिर जाता है, गिर पड़ता है और कुछ देर पड़ा रहता है, यानी कुछ देर के लिए वो वैसे ही उनके कदमों पर गिर पड़ते रहते हैं, फिर उठकर उनकी तरफ देखे बगैर सर झुकाए चले जाते हैं. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക, ഷെയ്ഖ് सरमद की तरफ देखे बगैर वो चले जाते हैं. हाँ, शेख सरमद किसी फिक्र में डूबे बैठे रहते हैं. शेख सरमद है, उनके चले जाने के बाद किसी सोच में वो पड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर उठकर वहां से वो टहलने लगते हैं, चले जाने लगते हैं. सरमद പിന്നീട് പറയുന്നത് सरमद गला इख्तिसार में बात कर एक का राज़े दो कलामी, एक कार अजीम दो एक कार अजीम दो कार मी बायत करद, ഇങ്ങനെയാണ്. सरमद गला इख्तिसार मी बायत करद, ये कार अजीम दो कार मी बायत करद, या तन बरज़ाए दोस्त मी बायत दाद, या क़ता नज़र ज़ियार मी बायत करद. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയാണ് സർമദിനോട് തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് सरमद उनके लिए आवाज उठाना चाहिए. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയതിനു ശേഷം ആലോചിച്ച ശേഷം പിന്നെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയുന്നത്, सरमद गला इख्तिसार मी बात कर, गले को इख्तिसार कर देना चाहिए എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നീ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി उनके लिए तुम ആവാസ് ഉഠാനാ चाहिए, അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദിക്കണം. ആവാസ് ഉഠാനാ चाहिए. इन दोनों में से एक जरूर എന്താണ് എന്താ പറയണേ, एक कार ഒരു കാര്യം, अजीम इनमें से दो कार में बात कर दे, इन दोनों में से एक बात जरूर कर दे, इन दोनों में से एक जरूर कर दे. എന്താണ് യാ തൻ ബറസായ ദോസ് മീ ബായത് ദാദ്, ഇയാളുടെ മനസ്സിലൂടെ തന്നെ ഇയാൾ സ്വന്തം പറയണത്, നീ ഇപ്പൊ അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം, ഇപ്പോ ഈ രണ്ടാമൊരു കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് നീ ചെയ്യണം എന്ന് ഇയാളുടെ മനസ്സിനോട് ഇയാൾ തന്നെ പറയണത്. യാ തൻ ബറസായ ദോസ് മീ ബായത് ദാദ്, या तो दोस्त की जो रजा है, तृप्ति है, आदिल എന്ത് ചെയ്യണം, उसमें उसके लिए तुम उनके तन से उनके साथ दो, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശരീരം കൊണ്ട് നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ उनके तुम जंग लड़ते रहो. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, या क़ता नज़र ज़ियार मी बात कर दे, कम से कम अगर वो नहीं हो सकता है तो എന്ത് ചെയ്യണം, या फिर उनकी जियारत करो, നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം, അദ്ദേഹത്തിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകണം എന്ന് പറയണം. അപ്പോ ഇത് ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയണത്. शेख सरमद अपने आप से कह रहे हैं. शेख सरमद रुबाई का एक मिसरा इस तरह पढ़ते हैं. ഷെയ്ഖ് സർമദ് എന്താണ് ഈ റുബായിയുടെ ഓരോരോ മിസ്രയും ഓരോരോ വരി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത്. इस तरह पढ़ते हैं कि मालूम होता है कि उन्होंने റുബായി उसी वक्त कही है, റുബായി ആ ഒരു സമയത്ത് ചൊല്ലിയ പോലെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ തോന്നുന്നു. रुबाई कहने के बाद वो अपने मुंह पर हाथ फेरते हैं, रुबाई कहने के बाद वो अपने मुंह पर हाथ फेरते हैं, कहीं इങ്ങനെ जाकर തടവാണ്. എന്നിട്ട് अब उनके दिल में कुछ सुकून हो गया है, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയ പോലെ തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് शेख सरमद इब्राहिम अल-खशानी से मुखातब होकर कहा, तुमको गाना आता है, ചൊല്ലാൻ അറിയോ പാടാൻ അറിയോ എന്ന്. इब्राहिम जी नहीं. और शेख सरमद പറയുന്നത്, शराब भी नहीं खींचते होंगे, കുടിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം ഷർമിന്ദ ഹോക്കർ സർ झुका लेता है, തല കുനിക്കുകയാണ്, ഷർമിന്ദ നാണം കൊണ്ട്. ഷെയ്ഖ് സർമദ് തുമാര നാം ക്യാ ഹൈ, പേരെന്താണ്,
इब्राहिम बदखशानी। शेख समझ क्या हुआ? ऐसे इब्राहिम तो नहीं हो कि खुदा के दोस्त बनो और काफिर को रोटी न दो। അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു സംഭവം ഓർമ്മിച്ചതാണ്. എന്ത്? ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അവരെന്താണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം എന്നല്ലേ, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ मेरे दोस्त थे. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, जो खुदा के दोस्त बनो और काफिर को रोटी न दो എന്താണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പ്രാവശ്യം നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല മനസ്സുകൊണ്ട്. അപ്പോ നീ അങ്ങനെയുള്ള ഇബ്രാഹിം ഒന്നുമല്ലല്ലോ, ഖുദാക്ക് ദോസ് ബനോ, നീ എന്താണ് പടച്ചവന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമാണ്. എന്താണ് അവരെ കാഫിർക്ക് റോട്ടി എന്നതോ, കാഫിറിന് എന്താണ് നീ റൊട്ടി പോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്താണോ നീ? നഷാ നഹി പൈദാ കർ സക്തേ നസഹി, നിനക്ക് ഈ ഒരു ലഹരി ഉണ്ടാക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കൂലേ? ഒരു ലഹരി സൃഷ്ടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാത്ത ആളായി പോയോ നീ? സർക്ക ദർദ് തോ മിട്ടാ ദേത്തി ഹോ, നിന്റെ ഈ തലവേദനയൊന്ന് മാറ്റി കിട്ടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ? മിട്ടാ ദേത്തി ഹോ. इब्राहिम कुछ तामुल के बाद, कुछ थोड़ी देर बाद, हुजूर को नागवार खातिर न हो तो एक सवाल करना चाहता हूँ. हुजूर को नागवार, हुजूर को अगर आपको बुरा न लगे तो खातिर, नागवार खातिर न हो, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. സർമദ് क्या? इब्राहिम खाना जंगी के इस दौर में मिल्लत की वहदत कैसे कायम रखी जा सकती है? ഖാന ജംഗി കെ ഇസ് ദൗർ, ഈ ഒരു ആഭ്യന്തര കലഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ് വക്ത് മില്ലത്തെ ഇസ്ലാമിക്കോ മില്ലത്കോ, ഈ സമുദായത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൈസെ ഖായിം രഖി ജാ സക്തി ഹൈ, ഈ സമുദായത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ ആളുകൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഷെയ്ഖ് സർമദ് മേ ക്യാ ജാനു, എനിക്കെന്തറിയാം. മേ തോ അബി തക് കലിമ ഭി പൂര നഹി പഠ് സകാ ഹൂം, എനിക്കിപ്പോ എന്താണ് കലിമ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മഗർ മേ തുമേ ഏക് ബാത് ബതാതാ ഹൂം, പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്ത്? സവാൽ കബി ഇന്നെ കിയാ കരോ, നീ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നീ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത്. ഇസീലിയെ കെ ജവാബ് ഹമേഷ ഗലത് ഹോതാ ഹൈ, കാരണം എന്താണ്? ജവാബ് ഹമേഷ ഗലത് ഹോതാ ഹൈ, ഉത്തരം എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, ഉത്തരം തെറ്റുകയാണ്. ഷീർ പഠോ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഷീർ പഠോ, നീ കവിതകൾ ചൊല്ല്. ഷറാബിയോ, നീ എന്താണ് ലഹരി ഉണ്ടാക്കുക. ദീവാനെ ബനോ, നീ ദീവാനെ പാഗലോं की तरह बनो, पागल बनो. सवाल मत करो, നീ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത്. ജിസ്നെ സവാൽ കിയ ഉസ്നെ അപ്നെ പാവ് മേ ജഞ്ചീർ പഹനി, ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചവരുടെ മുഴുവനും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായിട്ടുണ്ട്. ജഞ്ചീർ പഹനി എന്ന് വെച്ചാൽ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയണേ ഇബ്രാഹിം കെ കന്തോം പർ ഹാത്ത് രക്കാർ, അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ചുമലുകൾ എന്താണ് കൈവച്ചിട്ട് പറയണേ. ഉസ്കി ആങ്ക് സെ ആങ്ക് മിലാക്കർ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്താണ് ആങ്കോ സെ ആങ്ക് മിലാക്കർ, ആംനെ സാമനെ ദേക്കർ. ക്യാ സംജേ, മനസ്സിലായോ? ക്യാ തുമക്കോ സമജ് മേ ആയ? ഇബ്രാഹിം ശർമിന്ദഗി സെ മുസ്കുരാക്കർ, എന്താണ് ആകെ നാണച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്താണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയണത്? കുച്ച് നഹി സമജ് മേ ആയ. शेख सरमद देखो मैंने कहा था कि हर जवाब गलत होता है, ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഓരോ ഉത്തരവും എന്തായിരിക്കും? ഗലത് ഹോ സക്താ ഹൈ. തും അപ്നെ ദിൽ മേ സോച്ച് രഹേ ഹോ, നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണല്ലോ. എന്ത് സോച്ച് രഹേ ഹോ? ये दीवाना है, ये पागल है, उसने जो बात कही है उसका मतलब कुछ जरूर होगा. ഈ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ എന്തോ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നീ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ? അബ് മേ ജാക്കർ അപ്നെ ഉസ്താദ് സെ പൂछूं, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ദീവാന, ഈ ഭ്രാന്തന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ തശ്രീഹ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? എന്റെ ഉസ്താദിനോട് പോയി ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ നിനക്ക് എന്റെ മനസ്സിലില്ലയോ എന്ന്. ആഖിർ ഇസ്കാ മത്ലബ് ക്യാ ഹൈ, എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നീ ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ? ഇബ്രാഹിം ശർമിന്ദ ഹോക്കർ, നാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം. ജി ഹാ യഹി സോച്ച് രഹാ ഥേ, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഉസ്താദിനോട് പോയി ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. സർമദ് ദേഖ, കണ്ടില്ലേ? ഇബ്രാഹിം മഗർ സവാൽ ന കരോ തോ ക്യാ കരോ, ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല എന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഷേഖ് സർമദ് ഹഖീഖത്ത് മേ ഏക് തലബ് വോ ഹോത്തി ഹൈ, ഹഖീഖത്ത് കി ഏക് തലബ് ഹോത്തി ഹൈ, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം അതുമാണ്.
जो सवाल बनकर निकलती है, ചോദ്യങ്ങളായി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു, അതിലൂടെ നമ്മൾ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു, സത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു. एक तलब वो होती है, മറ്റൊരു അന്വേഷണം എന്താണ്, जो खुद साइल को सवाल करना, सवाल का जवाब बना देती है. എന്താണ് മറ്റൊരു അന്വേഷണം, മറ്റൊരു രീതി എന്താണ്, खुद साइल को, ചോദ്യകർത്താവിന്, सवाल का जवाब बना देती है, साइल को सवाल का जवाब बना देती है. ചോദ്യകർത്താവിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സവാൽ കാ ജവാബ് ബനാ ദേത്തി ഹെ, ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് നൽകുന്നു. യാദ് രഖോ ഹഖീഖത്ത് കാ കോയി ഇൽമ നഹി, യഥാർത്ഥം എന്താണ്, സത്യം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഹഖീഖത്ത് കെ സിർഫ് ആലം ഹോത്തെ ഹെ, സത്യത്തിന്റെ ലോകം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സത്യം എന്താണ് സത്യം എന്താണെന്നുള്ള അറിയുന്നില്ല, സത്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ലോകം തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് വലിയൊരു ലോകമുണ്ട് സത്യത്തിന്റെ. ഇന്ന് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സത്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഇബ്രാഹിം മഗർ ഹുസൂർ, പക്ഷെ എന്താണ് ഹുസൂർ? ഷെയ്ഖ് സമദ് ബസ് 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 മുझे സവാൽ ജവാബ് മേ ന ഉൽസാവോ, എന്നോട് ചോദ്യങ്ങളോ ഉത്തരങ്ങളോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കല്ലേ. പീച്ചയ്ക്ക് ദർസ് ദേക്കർ, പിന്നോട് നോക്കിയിട്ട് പറയണത്, ജസാക്കല്ലാഹ് ജസാക്കല്ലാഹ് മേരാ സാഖി ആകെ, ജസാക്കല്ലാഹ് ജസാക്കല്ലാഹ് എന്തിനാണ്, മേരാ സാഖി ആകെ മേരെ പിലാനെ വാല ആകെ, എനിക്ക് തന്നെ വീഞ്ഞ് കഴിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, എനിക്ക് ലഹരി നൽകുന്ന ആള്, ലഹരി കുടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് വന്നിരിക്കുന്നു. മേരി ഷറാബ് ആകെ, മേരി ഷറാബ് ആകെ. ഇബ്രാഹിമിനോട് പറയുന്നത്, ബൈഡ് തൂ ബി കുച്ച് പീലേ, നീയും ഇരുന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ആസ്വദിക്കുക, നീയും കുറച്ചൊന്ന് ഇരുന്നൊന്ന് കുടിക്കുക എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണ എന്താണ്, ഈ ഷറാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇവിടെ കള്ളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥം എടുക്കരുത് ഒരിക്കലും. ഷറാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ. എന്റെ ലഹരി ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ ലഹരി നീയും ആസ്വദിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ അലി ഖവാൽ ഏക് ലഡ്കെ കെ സാത്ത് ദാഖിൽ ഹോതാ ഹൈ, ഉസ് വഖ്ത് വഹാ പർ ഏക് അലി ഖവാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏക് ലഡ്കെ കെ സാത്ത് ദാഖിൽ ഹോതാ ഹൈ, ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ വരിക, ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ. और शेख सरमद कदम बोसी करता है, शेख सरमद की कदम बोसी करता है, അങ്ങനെ ഇവർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, शेख सरमद को सलाम करते हैं. अली क़वाल हुजूर का मिजाज तो अच्छा है, हुजूർ എന്താണ് സുഖം തന്നെ എല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ്. शेख सरमद प्यासा हूं, बहुत प्यासा हूं, ആകെ ദാഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. अली क़वाल हुजूर ये मेरा लड़का है, उसे मैं साथ ले आया हूं, उसको भी साथ में लेकर आया हूं. शेख सरमद हाथ जोड़कर, मुझे एक ही साकी काफी है, मुझे एक ही पिलाने वाला काफी है, बस प्यास बुझा दे, എന്റെ ദാഹം അകറ്റണം, എനിക്ക് ഒരേ ഒരാൾ മതി, ഒരാളായാലും മതി. അപ്പൊ അലി ഖവാൽ ഹസ്കർ हुजूर मुझे मालूम होता तो मैं पहले ही आपकी खिदमत में हाजिर होता, എനിക്ക് അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, मैं पहले ही आपके पास पहुंच जाता था. हजरत निजामुद्दीन रहमहुल्लाह के उर्स के बाद फौरन ही चला आता, ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ അവരി അവരുടെ ആ ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞ പാടം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു എന്ന്. ഉറൂസ്. അപ്പോ शेख सरमद कोई जवाब नहीं देते, ये सुनकर शेख सरमद कोई जवाब नहीं देते हैं. मुंह की तरफ बार बार हाथ ले जाते हैं, मुंह की तरफ बार बार हाथ ले जाते हैं, ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് നിന്ന് കുറെ പ്രാവശ്യം കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാണ്. എന്നിട്ടോ और झूमने लगते हैं, और इस तरह झूमने लगते हैं, आड़ा തുടങ്ങുന്നു. अली क़वाल मुस्कुराता है, अली क़वाल ये सुनकर मुस्कुराने लगता है, और लड़के के कान में कुछ कहता है, കുട്ടിയുടെ ചെവിയിൽ എന്തോ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. हुजूर अली क़वाल हुजूर हाफिज की गज़ल, हुजूर हाफिज की एक गजल सुनाओ, क्या मैं हाफिज ഷിറാസി की मैं एक गजल सुनाऊं क्या എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് സർമദ് പറയണേ, കിസി കി ബി ഹോ, ആരുടേതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മുझे ബസ് നശ ചാഹിയെ, എനിക്ക് ലഹരി ഉണ്ടായാൽ മതി. അങ്ങനെ അലി ഖവാൽ പहले गुनगुनाता है, മൂളാണ്, और फिर गाना शुरू करता है, പിന്നെ പാടാൻ തുടങ്ങുന്നു. नफ्स बर आमद काम अज तो बर नमी आयद, फुगा के बख्त मन अज ख्वाब बर नमी आयद, नफ्स बर आमद काम अज तो बर नमी आयद, फुगा के बख्त मन अज ख्वाब बर नमी आयद, मगर बरोए दिल आराए यार मन वरना, बहीच गोन दिगरकार बर नमी आयद, दरीन ख्याल बसर शद दरीक
उम्र अजीज बलाए जुल्फ सियाहत बसर नमी आयद बस हिकायत दिल हस्त बालजीम सजर दिल दिले बख्ते मन इमशब सहर नमी आयद खुदाए दोस्त न कर दे उम्र मालो दरिया का आशिक के कार इश्क जिमा ईन कदर नमी आयद। यानी इस तरह वो फारसी में एक गजल सुनाते हैं। नफ्स बर आमद काम असबर नमी आयद सांस निकली और सांस नहीं ले सके। ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സ്പീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഖാ के बख्त मन अज ख्वाब बर नमी आयद बस बदकिस्मती ये है कि मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता। എനിക്കെന്താണ് എന്റെ സാൻസ് നിക്കരി എന്റെ ശ്വാസം പോയി और सांस नहीं ले सके എന്നാൽ ആർക്കും എന്റെ ശ്വാസം എടുക്കാനും സാധിച്ചില്ല। ബദകിസ്മതി ये है कि मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता എനിക്ക് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്। നഫ്സ് ബർ ആമദ് കാം അസ്തു ബർ നമി ആയത് അതേ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ। മഗർ ബരോയതിൽ ആരായ യാർ മൻ വർണ്ണ എന്നിട്ട് പറയണേ മഗർ ബരോയതിൽ ആരായ യാർ മൻ വർണ്ണ എന്നിട്ട് अपनी मगर अपनी पूरी सलाहियत से मगर बरोए दिल आराए यानी तुम अपने दिल में जो आराम वो मत लेना कम पर राजी मत हो तुम अपनी सलाहियत से कम न हो നിന്റെ കഴിവിൽ കുറച്ച് നീ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കരുത്। ബഹീച്ച് ഗോൻ ദിഗർ കാർ ബർ നമി ആയത് ये किसी और तरह से काम नहीं करता है ये किसी और तरह से काम नहीं करता है। दरीन ख्याल बसर शुद्धरी उम्र अजीज ये प्यारी जिंदगी जो ख्यालों में गुजर गई। बलाए जुल्फ सियाहत बसर नमी आयद सियासत की लानत खत्म नहीं हुई सियासत की लानत खत्म नहीं हुई। എന്നിട്ട് खुदाए दोस्त ने करीम खुदाए दोस्त ने कर दे उम्र व माल व दरिया ए खुदा हमें जान व माल से मोहब्बत पैदा न कर എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നെ സമ്പത്തിനോടും മറ്റൊന്നും പ്രിയം തോന്നുന്ന ആളാക്കി എന്നെ മാറ്റില്ല। ദുനിയാവാരെ മത് ബനാദെ के कार इश्क जिमा ഈ ഖദർ നമി ആയത് क्योंकि इश्क में नहीं कर सकता അഥവാ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തോടാണ് പ്രേം തോന്നുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്। അങ്ങനെ ഈ ഷേർ पर शेख सरमद कुछ कैफियत ഇതിങ്ങനെ കേട്ടെ शेख सरमद की कैफियत के दिलों में कुछ कैफियत तारी हो जाती है മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെ ഒരു कैफियत ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ലഹരി ബാധിക്കുന്ന ആൾക്ക്। എന്നിട്ട് അലി ഖവാൽ से बार बार गाता रहता है അങ്ങനെ അലി ഖവാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണ്। അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണേ ജബസ് के शदे दिल हाफिज रमीद अस हमाकस कनूज हल्के जुल्फ बदनमी आयद नफ्स बर आमद वकाम अस्तो बर नमी आयद फ़गाम वक्त के वक्त मन अस्फ़ा बर नमी आयद। अली क़वाल खामोश हो जाता है अगर आपसे दिया अली क़वाल खामोश हो जाता है। ഷെയ്ഖ് സർമദ് ജൂമത്തെ रहते അങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇയാള്। എന്നിട്ടോ अली क़वाल चुप कैसे अपने लड़के के कान में कुछ कहता है। अली क़वाल അങ്ങനെ अपने लड़के से कान में कुछ कहता है फिर गुनगुनाने लगता है പിന്നെ മുളപ്പാട്ട് അങ്ങനെ तारे ख्याल है तेरा शब ख्याल है तेरा शूखे बदल पेचीद रफ्त शब ख्याल है तेरा शूखे बदल पेचीद रफ्त। അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് സർമദ് को इस मिस्र पर हाल आ जाता है ഇങ്ങനെ ഇയാളെ ഒരു ജസ്ബിന്റെ ഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്।
और अली कवाल खड़ा हो जाता है इनके अली कवाल എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു और उसे बराबर गाता रहता है പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു शेख सरमद पहले लेट जाते हैं यानी शेख सरमद ने लेट जाते हैं और फिर एक अजीब रक्स के अंदाज से उठकर खड़े हो जाते हैं പിന്നെ അയാൾ എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എണീറ്റിട്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്ന റക്സ് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു फिर जमीन पर गिर पड़ते हैं फिर जमीन पर गिर पड़ते हैं फिर जमीन पर गिरते हैं और बेहरकत पड़े रहती है അങ്ങനെ എന്നുവെച്ചാല് ആകെ ശ്വാസമില്ലാത്ത പോലെ അയാൾ വഹാ പർ वो गिर पड़ती है അയാൾ അവിടെ നിലത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സീനിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബാബ് കാണുന്നത്